गुरु थे। महाराजा दशरथ की सभा में उनका बहुत ऊंचा स्थान था, महर्षि वशिष्ठ का। इसमें महर्षि वशिष्ठ और राम के बीच का संवाद में पूरी योग विशिष्ट लिखी हुई है। दोनों के बीच का संवाद है। राम प्रश्न करते हैं और वशिष्ठ मुनि उसको जवाब देते हैं। योग वशिष्ठ हिंदू पुराण का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसका मुख्य विषय ब्रह्मा ब्रह्म ही सत्य है, मीन्स परम चेतना है, वो ही सत्य है। मोक्ष उसी से मिलता है, मोक्ष से भी परे है। जो ब्रह्म है वो मोक्ष से भी परे है, मोक्ष से भी ऊपर की सत्ता है, वही ब्रह्म है। जैसे हमारा क्या बड़ा क्या कि जैसे हमारा नजरिया है वैसी सृष्टि दिखाई देती है। और एक सबसे बड़ी बात, अगर लिखना है तो लिख लो एक सेंटेंस में। इसमें महर्षि वशिष्ठ राम को बताते हैं कि संसार जैसा कुछ है ही नहीं, हमारे मन का एक भ्रम है, मीन्स इल्यूजन, मन का वहम है, और मन का बनाया हुआ पूरा संसार है, संसार है ही नहीं। एक योग वशिष्ठ का मेन कथा में मन के ऊपर ही पूरा राम को जब समझाते हैं, तब राम को यहाँ से शुरुआत करते हैं कि संसार है ही नहीं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक वहम है, ब्रह्म है। ब्रह्म ने भ्रम BHR है, इल्यूजन, ब्रह्म है। दुख से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, मन को शांत करना, आत्मस्वरूप में मन को लीन करना। जैसे भगवत गीता में अर्जुन की स्थिति है, वैसी यहाँ भगवान राम की स्थिति है। આટલું આપણે એક્સ્ટ્રા લખ્યું હતું। પછી આપણે પ્રકરણ લખ્યા છે, વૈરાગ્ય પ્રકરણ જોતા જજો તમારામાં, મુમુક્ષુ પ્રકરણ, ઉત્પત્તિ પ્રકરણ, સ્થિતિ પ્રકરણ, ઉપશમ પ્રકરણ, નિર્વાણ પ્રકરણ। સૌથી પહેલો વૈરાગ્ય છે, તો વૈરાગ્યમાં શું છે, તો કે ભગવાન રામને જે પ્રશ્ન વૈરાગ્ય મીન્સ કે રામ છે ને તીર્થયાત્રા, ટૂંકમાં કિશોરાવસ્થામાં તીર્થયાત્રા કરવા જાય છે। આ તમે લખવું હોય તો અમસ્તુ યાદ રાખજો, લખી શકો એક્ઝામમાં જ્યારે પૂછાય, માનો કે જનરલ ઇન્ટ્રોડક્શન, આ લખી શકાય કે કિશોરાવસ્થામાં રામ તીર્થયાત્રા ઉપર નીકળે છે અને સંસારની જે પરિસ્થિતિ જોવે છે એટલે કેવો, આ તો ક્ષણભંગુર સંસાર છે, ક્ષણિક સંસાર છે। આવા સંસારને શું કરવાનું? સંસારમાં ખાલી દુઃખ છે, અહંકાર છે, ધનનો લોભ છે, આ જ બધી વસ્તુઓ છે, દ્વેષ છે, રાગ છે, ઈર્ષા છે, એટલે એને એકદમ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે। એટલે જેટલા જેટલા પ્રશ્ન એને જે થાય છે ને વૈરાગ્ય, जीवन पानी के बुलबुले की तरह है, क्षणभंगुर है, बराबर। और वो क्या है, तो कि उसका क्या है, तो कि जो आज है कल नहीं है। કોઈ વ્યક્તિ છે, કાંઈ પણ વસ્તુ છે, આજે છે કાલે નથી। જીવન કેવું છે, તો કે કાંઈ નક્કી નથી હોતું। કોઈ એમ કહી ના શકે કે હું 5 વર્ષ જીવીશ કે 5 દિવસ જીવીશ કે 5-25 મિનિટ હું જીવીશ જ, એવું કોઈ લખીને ના આપે ચાલો શરત લગાવી, એવું કોઈ ન કરી શકે। કારણ કે ઈશ્વર છે, એ જીવન છે, ઈશ્વરની દેન છે, બરાબર છે। और मैं का भाव सारे दुखों का कारण है, शरीर अंत में मिट्टी से मिलता है, फिर गर्व कैसा है? पंचमहाभूतનું બનેલું શરીર પંચમહાભૂતમાં જ વિલીન થાય છે, તો આનો ગર્વ શું કરવાનો? એટલે આવા આવા પ્રશ્નો એને થાય છે કે मन हमेशा अतृप्त रहता है, उसकी गति चंचल है और हमेशा नई इच्छा पैदा करता है। राम मन विશે એવું કહે છે કે મનમાં તો ઋષિને કહે છે કન્ટિન્યુઅસ અસંતોષ જ ચાલતો હોય મનની અંદર, આ જોઈ છે, આ જોઈ છે, આ જોઈ છે, આ જોઈ છે। આમાં શું છે, એટલે રામનો વૈરાગ્ય છે પ્રગટ કરે છે આ વૈરાગ્ય પ્રકરણની અંદર। પછી કહે છે શરીર का आकर्षण ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं भ्रम, भ्रम है, जिसे हम सुंदरता समझते हुए केवल हाड़ और मांस का ढांचा है। शरीर क्या है, जिसको हम सुंदर समझते हैं कि अच्छा सा तैयार होना, कपड़े अच्छे पहनना, सब कुछ रखना, वो क्या है, तो कि हार्ड और मांस का ढांचा ही है। अंदर जो आत्मा है वो अच्छी, वो ही टुकमा ब्रह्म है, उसको ही जानना है। शरीर का तो कोई मतलब ही नहीं, माध्यम है सिर्फ भगवान तक पहुंचने का, और बुद्धि दी है क्योंकि हम भगवान तक पहुंच सके। हम वहां तो जाते नहीं, हम बीच में अटक जाते हैं। પછી काल कहते तो काल सबको निकलता है, बड़े बड़े राजा भी इनके बदल नहीं सकते। उस काल की शरण में सबको जाना पड़ता है, सबको वो राखी करता है। घणी વાર આપણે કહો મેસેજ કરતો હોય WhatsApp ની અંદર કે બહુ ગર્વ થાય ને તો સ્મશાનમાં એક આંટો મારી લેવો,
કે બધા મોટા મોટા માંધાતા છે ને બધા રાખના ઢેર થઈ અને પડેલા છે, એટલે કાલ છે ટૂંકમાં. પછી 3 અવસ્થા વિશે રામ કહે છે કે બચપન, યુવાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા. तो कि अज्ञानता, पराधीनता का समय, जवानी, काम वासना का आवेग, और वृद्धावस्था तो को जरा अवस्था जहाँ शरीर साथ देना छोड़ देता है. विश्वामित्र એને કહે છે अंत में विश्वामित्र और मुनि वशिष्ठ राम की प्रशंसा करते, बे ऋषि राम की प्रशंसा करे છે अंतમાં कि जैसा राम तुम्हें वैराग्य हुआ है ना, तुम सच्चे ज्ञान पाने का अधिकारी हो. वशिष्ठ अपना उपदेश शुरू करते हैं. અહીંથી રામનો વૈરાગ્ય પૂરો થાય છે અને વશિષ્ઠ મુનિ ઉપદેશ શરૂ કરે છે. મુમુક્ષુ પ્રકરણ છે, બીજું પ્રકરણ. બરાબર ચાલે છે? બધાને અવાજ આવે છે? ક્લિયર છે, ક્લિયર. હા, અને લખેલું બરાબર છે ને? પર્ટિક્યુલર ચાલે છે ને? બધું લખેલું છે ને? બરાબર ચાલે. हाँ, मुमुक्षु प्रकरण में શું કહે છે? तो जिसे हम भाग्य समझते हैं वो पिछले जन्मों के क्रिया कर्म का फल है और कुछ नहीं है. अगर पिछला कर्म खराब था तो उसे वर्तमान में प्रबल पुरुषार्थ से बदल सकते हैं. बस ये सेंटेंस समझना है. કાંઈ પણ વર્તમાનમાં ખરાબ ચાલતું હોય તો પ્રબલ પુરુષાર્થ ને શું? સત્કર્મ, યમ નિયમનું પાલન કરી સાત્યના રસ્તે ચાલવું. આ કરો એટલે ઓટોમેટિક ધીમે ધીમે તમારો જે દુર્ભાગ્ય છે ને સદભાગ્યમાં કન્વર્ટ થાય. એવું યોગ વશિષ્ઠમાં ચોખ્ખું वशिष्ठ ऋषि राम ने કહે છે. सफलता केवल सही दिशा में किए जाने पुरुषार्थ से मिलती है. તમારે જ્યાં જાવું છે એ દિશાનો પુરુષાર્થ હોવો જોઈએ તો જ તમને સફળતા મળે. બાકી સફળતા તો બધાને જોતી હોય, પુરુષાર્થ સહી દિશામાં કરવો પડે. બહુ જેને કે ને 4-5 સેન્ટેન્સ લખાવ્યા છે. રિમેમ્બર ઇટ. સુખદેવ और રાજા જનકની જે વાર્તા મેં ગયા વખતે કહી હતી, બરાબર છે? એ વાર્તા ટૂંકમાં આખી વર્ણવેલી છે આ પ્રકરણની અંદર કે રામ तुम सत्य जानते हो बस उन्हें निश्चय में बदलने की देरी. रामने કહે છે તમને સત્યની બરાબર ખબર છે, નિશ્ચયમાં બદલવાની આની દેરી છે. પછી ઉત્પત્તિ પ્રકરણ છે કે સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ છે, તો એમાં બહુ સરસ છે કે માઇન્ડ થી થઈ છે. મગજ, મન, માઇન્ડ એમ 3 પ્રકારના આકાશ વિશે કીધું. ચિદાકાશ, બરાબર, પછી ચિત્તાકાશ અને ત્રીજું ભૂતાકાશ. આ 3 પ્રકારના આકાશ છે. એમાંથી આખું આપણું સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ છે. એ મેં લખાયું છે ડિટેલમાં, બરાબર છે. પછી સ્થિતિ પ્રકરણ હતું કે उत्पन्न होने के बाद जगत टीका कैसे है कि जगत કેવી રીતે ટીકેલું છે? तो जब तक स्वप्न में सो रहे हैं स्वप्न में हम सब सच दिखाई देता है. આખું સ્વપ્નની સાથે જગત સરખાયું છે વશિષ્ઠ ઋષિએ. કે જેવી રીતે સ્વપ્નમાં આપણને એવું જ લાગે 100% સત્ય છે. ખરાબ હોય તો પસીનો વળી જાય, બહુ સારું સ્વપ્ન હોય તો આપણે ખુશ થઈ જાય, કોઈક આપણને મારીને વયું જાય તો આપણે કણસતા હોય એવું લાગે, અહીં મને વાગ્યું હતું, કોઈ આમ કર્યું છે. કારણ કે એ એટલા સમય દરમિયાન સત્ય એ જ છે જે તમને આંખ બંધ કરી તમને સ્વપ્ન દેખાય છે, બરાબર છે? તો એ જ સત્ય છે. એટલે પછી એમ કે છે કે મન की शक्ति तो के बंधन क्या है और मुक्ति भी क्या, स्थिरता का भ्रम. एक्चुअली આ 3 વાક્ય છે. मन की शक्ति, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है और स्थिरता का भ्रम. આ એના મેઇન વિષય વસ્તુ છે. તો બંધન શું કહેવાય, મુક્તિ કોને કહેવાય, મનની શક્તિ કોને કહેવાય, और સ્થિરતા એક ભ્રમ. તો આ બધી વસ્તુઓમાં માયા ઝાડમાં ટકેલું રહેવું સ્થિરતાથી, આ એક મોટો ભ્રમ છે વ્યક્તિનો. तो इस प्रकरण શું બોધ કરાવે છે? तो इस जगत को सच मानकर उससे उलझता है और केवल हमारे मन की आदत है. जैसे मन शांत होता है स्थिति विलीन हो जाती है, लेकिन ये होता नहीं. કંઈક તમે જોજો ક્યારે કે કોઈ મંદિરે, કોઈ જગ્યાએ કે તમને ક્યાંય ગમે ને, તમે 5 મિનિટ માટે 10 મિનિટ માટે મન શાંત થઈ જાય ને, ત્યાં તમારી કોઈ ઉપેક્ષા નહીં, કોઈ અપેક્ષા નહીં, તમને જરાય કાંઈ દુઃખ નહીં, કોઈ શોકની લાગણી ન હોય. શું કામ? કારણ કે મન એમાં શાંત થઈ ગયું છે. એટલે જો ધ્યાનથી અને એકવાર આપણે આવશે કે મન क्या है और मन शांत करने के उपाय. એ પ્રકરણની જે આખું હું લઈશ ને જે પોઈન્ટ્સ બહુ સરસ છે. એ આપણે શાંતિથી એને ભણશું. બહુ સરસ છે, જીવનમાં ઉતારવા જેવી વસ્તુઓ છે. હવે ઉપશમ પ્રકરણ, ચલો લખવાનું કહી દો. ચાલો 5મું પ્રકરણ. હલો મેડમ, આ સ્થિતિ પ્રકરણ પછી ને? હા, સ્થિતિ પછી ઉપશમ પ્રકરણ 5મું પ્રકરણ. 6 છે, 2 લખી લઈએ. હવે ઉપશમ કા
પેલા લખતા નહીં, ઉપસમ પ્રકરણ એનું બાંધી ગયો, પણ પેલો ટાઇટલ બાંધી ગયો, ઉપસમ પ્રકરણ 5મું પ્રકરણ છે. હવે પેલા હું સમજાવી દઉં ઉપસમ પ્રકરણ. उपशम નો મતલબ શું છે? તો કે શાંત હો જાના, વિલીન હો જાના. ઉપશમ મતલબ શું? જે કઈ દાઉદામાં મનના છે એ બધા બંધ થઈ જાવ, शांत થઈ અને વિલીન થઈ જાવ. कि मन में वासना और विचार की वजह से संसार सत्य प्रतीत होता है. राम ने કહે છે કે રામ, મનમાં જે વાસના છે અને વિચાર ને વાસના જોડાયેલા જ હોય. વિચારની સાથે જ વાસના હોય. વાસના કેવી રીતે પ્રવર્તે? વિચાર ને બે એક જ છે. વિચારમાંથી જ વાસના, જેને આપણે વિચાર બેઠા બેઠા અત્યારે કરીએ કે હમણાં લેક્ચર પતે પછી થોડીક વાર સુઈ જાય, તો હું થોડીક વાર બહાર જઈશ અને મારે ફોન કરવો છે, અહીં મારે આમ કરવું છે, આજ મારે હું આમ કરીશ. ઘણા વિચાર કરે કે આજે ભેગે ભેગું એક ક્લાસ પાકી નોટ બનાવી લઉં, હું આમાં લખી લઈશ. મને આજના પ્રકરણ જેટલું લખાવશે મારે 6 પૂરા જ કરી નાખવા છે. એટલે मन क्या है? तो कि मन वासना और विचार की वजह से संसार सत्य प्रतीत होता है. तो मोक्ष શું છે? રામ ને કહે છે કે મન કા અભાવ નું મોક્ષ છે. આપણે અલામાં ખબર છે ઉપનિષદમાં લખ્યું હતું, मन के साथ और मन के बिना मोक्ष नहीं मिलता. મન હોય તોય મોક્ષ ન મળે અને મન ન હોય તોય મોક્ષ ન મળે. सेंटेंस विचारજો शांति. मन के साथ और मन के बिना भी मोक्ष नहीं मिलता. बराबर? तो मन का अभाव ही मोक्ष है. मन के संकल्प के मन संकल्प के साथ शांत होता है और आत्मा का शुभ स्वरूप प्रकट होता है. तो मन शांत થાય તો આત્મા સુધી પહોંચે. બહુ સરસ ઉદાહરણ આપ્યું છે કે ગંદુ તળાવ હોય કોઈ પણ, ત્યાં સુધી તમને તમારું પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટ ન દેખાય. ગંદા તળાવમાં પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટ ન દેખાય. જેવું તળાવનો ડોર બેસી જાય, તળાવ છે, કોઈ મોટું વાસણ છે, ગમે એમાં મોઢું જોવું હોય, ડોર હોય ને ત્યાં સુધી કાંઈ નહીં દેખાય. જેવું ડોર નીચે બેસી જાય એટલે સ્પષ્ટ તમને તમારું પ્રતિબિંબ દેખાય. એમ વશિષ્ઠ ઋષિ રામને કહે છે, હેરા, આવી રીતે જ્યારે મનની વાસના, મનના વિચાર, મનનો ભ્રમ, આટલી વસ્તુ દૂર થાય ને પછી આત્માનું સ્વરૂપ પ્રકટ થાય, પછી જ આપણને દેખાય. તો યોગિક છે એવું કહે છે. અંતમાં વશિષ્ઠ राघव, जैसे जलकर राख होने के बाद लकड़ी फिर से जलती नहीं हो. एक बार लाकड़ी છે ને એ કોલસો નહીં પણ લાકડું એકવાર રાખ બને ને પછી ગમે એટલી કોશિશ કરો રાખને કોઈ બાળી ન શકે. રાખ નથી બળતી ક્યારે. कि वैसे राख कभी जलती नहीं दूसरी बार, वैसे ही मन आत्मज्ञान का सही ज्ञान से, जब आत्मज्ञान का सही ज्ञान मन जान लेता है तब वो पूरी तरह से मन शांत हो जाता है. फिर वो मोहजाल में कभी नहीं फंसता है. चलो 5मुं प्रकरण लखीए આપણે. એનો પેલા मीनिंग લખો. शाब्दिक अर्थ છે मन का शांत हो जाना या विलीन हो जाना. उपशम मतलब मन का शांत हो जाना या विलीन हो जाना. उपशम प्रकरण में मन का जो शाब्दिक अर्थ है, मन का शांत हो जाना या विलीन हो जाना. नेक्स्ट पॉइंट, मन में वासना और विचार की वजह से संसार सत्य प्रतीत होता है. कि मन में जो वासना है और जो विचार चलते हैं उनकी वजह से संसार सत्य प्रतीत होता है. પ્રેમ કહે છે કે મનમાં જે વિચાર ચાલે છે એના હિસાબે જ આપણને સંસાર સત્ય પ્રતીત લાગે છે, સત્ય નથી. उसकी वजह से संसार सत्य प्रतीत होता है. સાચું લાગે, સંસાર જ સાચો છે. એકચ્યુઅલી સંસાર સાચો નથી, પણ આપણી જેને કહેવાય ને આ
સમજવું એ આપણે થોડીક અપ લેવલની વાત છે, જે આપણને લોકોને ના સમજાય. આપણે સામાન્ય માણસ છીએ, એટલે આપણે યાદ રાખીશું આવી વસ્તુઓને. नेक्स्ट पॉइंट, मन का अभाव ही मोक्ष है. मैम सेकंड वाला जाकर रिपीट कर दीजिए ना जरा. मन में वासना और विचार की वजह से संसार हमें सत्य प्रतीत होता है या संसार हमें सत्य लगता है. नेक्स्ट पॉइंट, मन का अभाव ही मोक्ष है. मन का अभाव ही मोक्ष है. પછી મન રહે જ નહીં. મેં કીધું મન કે બિના જ્યાં સુધી વિચાર ન હોય ત્યાં સુધી ખબર ન પડે કે મોક્ષ શું છે. मोक्ष करवा माटे आ रस्ते चालो एना माटे विचार तो मगज में आवो जोईए ने. मन का अभाव ही मोक्ष है. जैसे मन के संकल्प शांत हो जाते हैं, आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है. मन नो संकल्प એટલે શબ્દ ખબર પડી. मन का संकल्प, मन का संकल्प એટલે શું? કડી વળી નિર્ણય કઈ જેને કે મનની સાથે બંધાવું, મારે આ કરવું છે, મારે આ કરવું છે, મારે આ જોઈશે, આ ડ્રેસ લેવા જવું છે, આજે સાંજે આ વસ્તુ બનાવીને ખાવી છે, આજ મારે આ કરવું છે. મન એ મન સંકલ્પ કરે, આપણે એની પાછળ દોડીએ કન્ટિન્યુઅસ. એ મનનો સંકલ્પ કહેવાય. तो इनके कहते जैसे मन के संकल्प शांत हो जाते हैं, आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है. लखाई गયું? हेलो मैम, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है. હવે પછી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ માં મહર્ષિ વશિષ્ઠ રામને કહે છે કે વાસના का त्याग करना है. उपशम प्रकरण में ये છે ને वासना का त्याग करना है और सुख दुख में संभाव में रहना है. सुख और दुख में संभाव में कैसे रहना है. और मन का मौन होना बहुत जरूरी है. महर्षि आगळ કહે છે કે मन का मौन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन अंदर और बाहर दोनों तरफ से मौन होना चाहिए. क्योंकि मन अंदर और बाहर दोनों तरफ से मौन होना चाहिए. मन એનો મતલબ શું કે મન અંદરથી એક મૌન અને બહારથી એક મૌન. ઘણીવાર આપણે બહાર આટલું બેઠા હોય શાંતિથી, અત્યારે ક્લાસ ભરતા હોય, પણ અંદર ઘણીવાર એવું બને કે બહુ ધમાસાણ મચેલી હોય ક્યારેક આપણી હનની અંદર. આપણે બેઠા હોય, આપણને સમજાતું ન હોય, કોઈ વાત કરે એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન આપણને થતું ન હોય. એટલે ઘણીવાર આપણું મન શાંત હોય પણ બહાર આપણે કન્ટિન્યુ કોક યારે બોલતા હોય, વાત કરતા હોય, બીજી કઈ પ્રક્રિયા કરતા હોય, એટલે આ બંનેમાંથી એકેય ન ચાલે. मन का मौन मतलब अंदर से भी मन शांत, बाहर से भी मन शांत. नेक्स्ट पॉइंट है प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से. प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से सांसों पर नियंत्रण करके, सांसों मीन्स इनहालेशन, सांसों पर नियंत्रण करके मन को स्थिर किया जा सकता है. એટલે અત્યારે આપણે જે ભણીએ છીએ ને એ કન્ટિન્યુઅસ મન ઉપર કહે છે કે આટલા આટલા મનને શાંત કરવાનું. આપણે આગળ આ જ પોઈન્ટ રિપીટ થશે, જનરલી થોડા ડીપમાં સમજાવીશું. બરાબર છે. प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से और सांसों पर नियंत्रण के माध्यम से मन को स्थिर किया जा सकता है. मन के स्थिर होने पर, मन के स्थिर होने पर मैंपन का भाव मिट जाता है. योग दर्शन में मैंपन का भाव खबर पड़ी गई बधाने. मैंपन नो भाव શું કહેવાય? अस्मिता. अस्मिता. હા, અને એટલે ગુજરાત એક વ્યક્તિ મને સમજાવે મેંપન નો ભાવ શું? હું એક વ્યક્તિ પોતાનું માઇક ઓન કરી હા બોલું. અહંકાર, મેં જ કર્યું એમ. હું જે પણ કઈ ક્રિયા કરું છું એ બધી હું જ કરું છું. હા બસ મેંપન કા ભાવ એકચ્યુઅલી નથી, પાછળથી કોઈ શક્તિ મને ચલાવે છે. આપણે જોયું ને આપણે કેન ઉપનિષદની અંદર કિસકી વજહ से હું જોઉં છું એ સત્ય, અત્યારે હું બોલું છું એ સત્ય નથી, કોઈ મને બોલાવે છે એ સત્ય છે. એ મારે આઈ કેન નોટ ફોરગેટ. એ મારે ન ભૂલવું જોઈએ. કોઈ શક્તિ મને બોલાવે છે, કોઈ શક્તિ છે એ માધ્યમથી તો તમે સાંભળી શકો છો.
તમે સાંભળો છો એ સત્ય નથી. સત્ય એ છે કે આ મેં પણ નીચે તમને સમજાવું છું. તમે સાંભળો છો મારું લેક્ચર એ બહુ સારી વાત છે, હું બોલું છું એ સારી વાત છે, પણ જો જ્યાં સુધી પરમ શક્તિની ઈચ્છા ન હોય, ન તમે સાંભળી શકો, ન તમે લખી શકો, ન હું બોલી શકું, બસ આ મેં પણ કા ભાવ મીટ જતા. સમજાઈ ગયું? ક્લિયર? એટલા માટે હું પોઈન્ટ્સ છે ને ખાલી ગોખવાના નહીં, સમજવાના. હું એટલા માટે બોલતી જાઉં છું. और संसार को केवल खेल की तरह देखना है. संसार को केवल खेल की तरह देखना है. राम ने કહે છે એટલે એ શબ્દોમાં જ મેં લીધું છે. સંસાર को केवल खेल की तरह देखना है. એક સારા દ્રષ્ટા બની એના ખેલ જોવાનો છે. ટૂંકમાં એવું કહે છે કે તમને સુખ મળ્યું, દુઃખ મળ્યું, તમને ક્યારેક બહુ સરસ બધા પ્રશંસા કરે છે, ક્યારેક કોક તમને જેમ તેમ કહે છે, ક્યારેક તમારી ઈચ્છાનું બધું જ થાય છે, ક્યારેક તમારી ઈચ્છાનું કાંઈ નથી થતું, ક્યારેક તમે માત્ર ભગવાનને ભજો છો, ક્યારેક તમને થાય ભગવાનની પાસે નથી બેસવું, આટલી આટલી તકલીફ આપે છે એને ક્યારેક કોશીએ, ક્યારેક આપણી જાતને કોશીએ, ક્યારેક કોઈ આપણી સાથે વ્યક્તિ હોય એને કોશીએ, ક્યારેક બધાને થેન્ક્સ કહીએ આપણે, કઈ જેવી આપણી મનની સ્થિતિ એવું આપણું વલણ સાથેનું. એટલે આ જ વસ્તુ સમજવાની છે. हमेशा आज वस्तु संसार को केवल राम खेल की तरह देखना है. કે દ્રષ્ટા ભાવ, ગીતા ભગવદ ગીતામાં કહે છે ને દ્રષ્ટા ભાવ કેળવી લે. અર્જુનને કહે છે તો તું કોઈને મારતોય નથી, જે કાંઈ કરું છું આ ડેસ્ટિની છે, હું જ કરું છું. ભગવાન કહે છે ને બીજા અધ્યાયની અંદર કે તારે કાંઈ નથી, આત્મા મરતું નથી, આત્માને કોઈ ભીંજાવી ન શકે, આત્માને કોઈ નયન ચિંદતી તત્રાણી એને ધાતી પાવક, આત્માને કોઈ મારી ન શકે, કોઈ બાળી ન શકે, કોઈ પલાળી ન શકે, કાંઈ ન થઈ શકે. આત્મા તો અજર અમર છે. જે કાંઈ માયાજાળ છે એ શરીર બદલીને બીજામાં જાય છે. તું ખાલી દ્રષ્ટા ભાવે જો તું તારું કર્મ કર. अर्जुन सेम वस्तु समझावे છે, ઉપદેશ સેમ છે આ પણ, રાઈટ? नेक्स्ट पॉइंट लखो. उपशम की अवस्था में रहने वाला व्यक्ति, उपशम की अवस्था, उपशम मीन्स शांत रहने वाला व्यक्ति, આપણે આ પ્રકરણનું નામ છે. उपशम की अवस्था में रहने वाला व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी मुक्त है. उपशम की अवस्था में रहने वाला व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी मुक्त है. હવે લાસ્ટમાં લખો આની મેઇન વસ્તુ. मुनि वशिष्ठ कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा करो. मुनि वशिष्ठ कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा, हे राघव, जैसे जलकर राख होने के बाद, जैसे हे राघव, जैसे जलकर राख होने के बाद लकड़ी फिर से जलती नहीं है. लकड़ी फिर से जलती नहीं. हाँ, ओके. वशिष्ठ जी कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा, हे राघव, जैसे जलकर राख होने के बाद, रिपीट, जलकर राख होने के बाद लकड़ी फिर से जलती नहीं है. लकड़ी फिर से जलती नहीं है. वैसे ही मन आत्मज्ञान कोमा सही ज्ञान, आत्मज्ञान सही ज्ञान बने कॉमन सिमिलर वस्तु शब्द से, आत्मज्ञान या सही ज्ञान से शांत हो जाता है. वैसे मन आत्मज्ञान और सही ज्ञान से शांत हो जाता है. फिर उसे किसी भी चीज का मोह नहीं होता. फिर मन को किसी भी चीज का मोह नहीं होता है. લખાઈ ગયું કે લકડી જે રીતે એકવાર લકડી બળી જાય, કોલસો નહીં પણ લકડીમાંથી કમ્પ્લીટલી રાખ બની જાય, પછી ફરીવાર લકડી બળે નહીં, લાકડી બળે નહીં. એ રીતે કે મન જે છે એ સહી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે એક વખત, પછી એને કોઈ પણ વસ્તુનો મોહ કોઈ પણ સંજોગોમાં થાય જ નહીં. કે રહી ગયું હોય તો અમે ગુજરાતીમાં સરસ સમજાવી દીધું છે, લખી લેજો. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ કરીએ આપણે, નિર્વાણ પ્રકરણ. છેલ્લો પોઈન્ટ છે નિર્વાણ પ્રકરણનો. નિર્વાણ પ્રકરણમાં કેવી રીતે છે તો પેલા સાંભળી લેજો. 6th નિર્વાણ પ્રકરણ પૂર્વાર્ધ છે અને ઉત્તરાર્ધ છે. નિર્વાણનો મતલબ શું? બૂઝના. ટૂંકમાં જેને કહેવાય નિર્વાણ એટલે ટૂંકમાં ખતમ થઈ જવું, બૂઝી જવું. ટૂંકમાં તો શું? કે अज्ञान और अहंकार का पूरी तरह से मिटना. आया एवो अर्थ है निर्वाण मीन्स कि अहंकार और अज्ञान का पूरी तरह से मिट जाना ही
निर्वाण है। પછી વશિષ્ઠ ઋષિ રામને અંતિમ સત્ય કહે છે, જે આપણું છેલ્લું પ્રકરણ છે. અંતિમ સત્યને આપણે 4-5 સેન્ટેન્સ જ લખીએ, પણ જે વશિષ્ઠ મુનિ રામને કહે છે કે ના કોઈ જન્મ હે, ના કોઈ મૃત્યુ હે. લખવાનું નથી, ખાલી સાંભળજો. કોઈ જન્મ નથી, કોઈ મૃત્યુ નથી, કોઈ બંધન નથી, કોઈ મોક્ષ પણ નથી. જોજો, પેલા એને શું કીધું હતું? મોક્ષ કેવી રીતે મળે? છેલ્લે શું કહે છે? નથી કોઈ બંધન, નથી કોઈ મુક્તિ, નથી કોઈ જન્મ, નથી કોઈ મૃत्यु. जो शुद्ध चेतना है वही ब्रह्म है. अहम ब्रह्मास्मि वालो ब्रह्म, नॉट ब्रह्म. इल्यूजन नहीं, ब्रह्म. वो शुद्ध चेतना है वही ब्रह्म है. तुरीय अवस्था शुद्ध आनंद है. अपने स्वप्न, जागृत, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति અને તુર્ય. પાછી તુર્ય અવસ્થા કીધી ને, સાચો આનંદ શેમાં છે? કે તુર્ય અવસ્થા જ આનંદ છે. તુર્ય અવસ્થામાં પછી કાંઈ નથી. शुद्ध परम चेतना तुरीय अवस्था है, जिसके लिए शब्द नहीं है, केवल अनुभूति है. राम કે આમાં કઈ શબ્દ જ નથી, કેવલ અનુભૂતિ છે. આ બધી આ કઈ ભલે આપણે શબ્દમાં લખીએ છીએ, આ લખવાની કોઈ વસ્તુ જ નથી. જેટલું અત્યારે આપણે 4-5 સેન્ટેન્સ લખ્યા, એ લખવાની વસ્તુ નથી, એ માત્ર અનુભૂતિની જ વાત છે. નિર્વાણ પ્રકરણના અંતમાં ભગવાન શ્રીરામ પૂરી તરહથી એકદમ શાંત થઈ જાય છે. એની ઉદાસી અને સંશય બંને કમ્પ્લીટલી, જેને કહેવાય ને, ખત્મ થઈ જાય છે. અને એ છેલ્લે લાસ્ટમાં કહે છે, હે ગુરુદેव, मेरा मोह नष्ट हुआ और मन वह पद मैंने प्राप्त कर लिया जो परम शांत और निर्मल है और आपकी आज्ञा अनुसार कर्म करने के लिए मैं तैयार हूँ. એટલે અહીંયા છેલ્લે રામને બધો મોહ નષ્ટ દૂર થઈ જાય છે, બધો મોહ નષ્ટ થાય છે. અને એમ કહે છે કે હું મને પૂરી તરહથી મારું મન નિર્મળ છે અને હવે એમ કે હું તમે જે કાંઈ કર્મ કહેશો એ બધા કર્મ કરવા તૈયાર છું. કારણ કે રામને આગળ જતા વનમાં જવાનું હતું. રામના તો ઘણા બધા કાર્ય શેષ બાકી હતા. કેટલા રાક્ષસોને ખત્મ કરવા, રાવણનો નાશ કરવાનો હતો. જો રામનો આ જેને કહેવાય ને વૈરાગ્ય દૂર ન થાય, જ્યાં સુધી મન સાથ ન આપે, કે મનનો વિનાશ ન થાય, ત્યાં સુધી વ્યક્તિ પરમ પદ કે તમારે જે શ્રેષ્ઠ કાર્ય છે તમે ન કરી શકો. બરાબર છે? આવું કે છે. चलो नेक्स्ट लखो निर्वाण प्रकरण. पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध બે ભાગમાં વહેંચાયેલ છે. निर्वाण मतलब બુજના, બુજના मीन्स के खत्म થઈ જવું, બુજવું, બુજના. अज्ञान और अहंकार का पूरी तरह से मिट जाना. निर्वाण मतलब बूझना, अहंकार बूझना, नष्ट होना, कई पण वस्तुનું पूरी तरहથી જેને કહેવાય ને ફિનિશ થઈ જવું એમ. अज्ञान और अहंकार का पूरी तरह से मिट जाना. इस प्रकरण में ऋषि वशिष्ठ भगवान श्री राम को कहते हैं, इस प्रकरण में मीन्स निर्वाण प्रकरण में ऋषि वशिष्ठ भगवान श्री राम को कहते हैं, ना कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु है. न कोई जन्म है, न कोई मृत्यु है. न कोई बंधन है और ना कोई मोक्ष है. ना कोई बंधन है और ना कोई मोक्ष है. जो शुद्ध चेतना है वही ब्रह्म है. BHARM, वही ब्रह्म है. और वही तो ब्रह्म नहीं लखो तो शुद्ध चेतना ही परम तत्व है. सब तो फिर भी नाखो तमारे एग्जाम में लखवामां सीधो ચોકડો જ ન પડી જાય. जो शुद्ध चेतना है वही परम तत्व है. मैम ना कोई बंधन है, वहां से रिपीट कीजिए. ना कोई बंधन, ना कोई मोक्ष. ना कोई बंधन है, ना कोई मोक्ष है. जो शुद्ध चेतना है वही परम तत्व है.
जो शुद्ध चेतना है वही परम तत्व है। तुरीय अवस्था ही परमानंद है, सच्चित आनंद है। देखो, तुरीय अवस्था ही शुद्ध और सच्चित आनंद है। तुरीय अवस्था ही शुद्ध और सच्चित आनंद है, सच्चिदानंद आनंद है। जिसके लिए शब्द नहीं है, केवल अनुभूति है। टूंकमां जेटલું લખાયું इसके लिए कोई शब्द नहीं है, वो केवल अनुभूति है। ये गरम કંઈક પણ વસ્તુને અડાઈ જવાય, હું ગમે એટલું વર્ણન કરું, ગરમ વસ્તુને અડ્યા પછી કે આમ થાય, ફોટલો પડે, આવી રીતના આમ થાય, તમને દુખે, બળે જાજી વાર, પણ એકવાર તમે ગરમ વસ્તુને અડો પછી જ તમને ખબર પડે કે એ અનુભૂતિની વસ્તુ છે। બાકી સાંભળેલી વસ્તુ કે આપણે શું કરીએ છીએ, વર્ણન કરીએ છીએ કેવી રીતના મોક્ષ મળે, શુદ્ધ ચેતના શું હોય, આ છે તે છે, પણ એ અનુભૂતિની વસ્તુ છે। એવું સ્પષ્ટ ઋષિ કહે છે કે जिसके लिए शब्द नहीं है, केवल अनुभूति है। देखो, निर्वाण प्रकरण के अंत में, निर्वाण प्रकरण के अंत में भगवान श्री राम पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। निर्वाण प्रकरण के अंत में भगवान श्री राम पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। सारी उदासी संशय खत्म हो जाते हैं। सारी उदासी और संशय खत्म हो जाते हैं। हजी एक बार रिपीट करूं छू। निर्वाण प्रकरण में, निर्वाण प्रकरण के अंत में भगवान श्री राम पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। सारी उदासी संशय खत्म हो जाता है। इन्वर्टेड कोमा में लखजो, भगवान श्री राम बोले छे कि हे गुरुदेव, मेरा मोह नष्ट हुआ। मेरा मोह नष्ट हुआ। मैंने परम पद प्राप्त कर लिया। मैंने वह परम पद प्राप्त कर लिया जो परम शांत और निर्मल है। एक बार रिपीट करूं छू। हे गुरुदेव, मेरा मोह नष्ट हुआ। मैंने वह परम पद प्राप्त कर लिया जो परम शांत और निर्मल है। अब मैं आपकी आज्ञा अनुसार कर्म करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म करने के लिए तैयार हूँ। क्लियर? समझाई गયું? આમાં કઈ તમને એવું લાગ્યું આ 6 પ્રકરણમાં કઈ નથી સમજાણું કે એવું કઈ ખરું? હેલો, બધાને બધું લખાઈ ગયું? हाँ मैम मैडम लखाई। हाँ मैडम स्थिति हाँ प्रकरण છે हाँ એમાં बोलो। લખાયું જબ हाँ मैडम તમે स्थिति प्रकरण हम्म, એવું લખાયું जब तक सो रहे थे सपने में हम सब सच दिखाई देता है और सपना का संसार ही सच लगता है वो हमारा भ्रम हम्म, है बस એવું ચાલે ને? हाँ हाँ, જ્યાં સુધી આપણે સૂતા હોય તે ખોટી જ વસ્તુ છે ને, સ્વપ્ન કોઈ દિવસ સાચું હોય? તમને આપણે સ્વપ્નમાં જ્યાંથી સૂઈએ છીએ ત્યાં સુધી આપણને એમ જ લાગે કે આ સત્ય છે। માનો કે ગાય તમારી પાછળ પડી છે, તમે ખૂબ જ દોડો છો, અથવા તમને ખૂબ રૂપિયા મળી ગયા, તમે ત્યારે એટલા જ ખુશ હોય કે જેટલા તમે ખરેખર અવસ્થામાં હોય ત્યારે મળે ત્યારે ખુશ હોય, એટલા જ તમે સ્વપ્નમાં ખુશ હોય। પણ સ્વપ્નથી સાચું નથી હોતું। એ માત્ર તમારા મનની અંદર પડેલો ક્યાંક એવો વિચાર છે, તમારી અતૃપ્ત ઈચ્છા છે, જે સ્વપ્ન દ્વારા તમે, જે આપણને ઓલા ઉપનિષદમાં પ્રશ્ન ઉપનિષદમાં કહે છે ને કે અતૃપ્ત ઈચ્છા ક્યાંક તમારી આના દ્વારા પૂરી થાય છે, બરાબર? એને સ્વપ્ન એટલે ટૂંકમાં સ્વપ્ન છે એ ટૂંકમાં સાચું નથી, ઇલ્યુઝન છે, ભ્રમ છે તમારો, સપનું સાચું નથી। હવે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપણો રહેશે મોક્ષ કે 4 દ્વારપાલ। જો તમારા ઓલામાં એક લખેલું હશે છે हाँ આપણું मैम જે શું लखाયું કહેવાય, હા છે। હા, हाँ બાંધો वैराग्य રેડી। प्रकरण છે। નેક્સ્ટ વૈરાગ્ય, ચલો નીચે બાંધો, હાલો ચાલો લખો નીચેનો નેક્સ્ટ આપણો પોઈન્ટ, મોક્ષ કે 4 દ્વારપાલ। દ્વારપાળ મીન્સ શું?
ક્યાંય પણ જવું હોય, ચોકીદાર બેઠો હોય, તમે ચોકીદારની પરમિશન વગર જઈ ન શકો. ચોકીદાર સાથે એનું જે કાંઈ ડિમાન્ડ છે એ પૂરી કરવી પડે, અથવા તો ચોકીદાર સાથે મૈત્રી કેળવવી પડે, અથવા તો ચોકીદાર તમને પરમિશન આપે તો તમે જઈ શકો. એટલે એના જેટલા નિયમો હોય તમે ફોલો કરો. માનો કે ક્યાંય પણ જવું છે, ક્યાંય એન્ટ્રી કરવી છે, તો તમારે એના માનો કે પાસ જોઈ, કોઈની પાસે પૈસા જોઈ, કોઈની પાસે કઈ એન્ટ્રી ફીસ હોય, કોઈને કઈ કોઈ બીજી જ વસ્તુ હોય, જે એની તમે રિક્વાયરમેન્ટ ફૂલફિલ થાય તો જ તમને અંદર એન્ટ્રી થાય. એમાં મોક્ષના 4 દ્વારપાળ છે. હા, એ 4 દ્વારપાળ જે છે એની અંદર 4 જે કીધા છે, વિચાર, શ્રમ, વિચાર, એક શ્રમ છે, બીજો વિચાર છે, ત્રીજું સંતોષ છે અને ચોથું સત્સંગ છે. આ 4 વસ્તુ મોક્ષ માટે જરૂરી છે. જો આ 4 ગુણો મનની અંદર કેળવીએ આપણે તો આપણે મોક્ષના દ્વાર સુધી પહોંચી શકીએ. આમાં બીજો અધ્યાય મુમુક્ષુ પ્રકરણ અને 11મો સર્ગ એવું બતાવે છે. બરાબર છે. આમાં વૈરાગ્ય પ્રકરણમાં એમાં ભલે લખેલું છે, બાકી એકચ્યુઅલી અધ્યાય તે મુમુક્ષુ પ્રકરણ અને 11મો સર્ગ છે આની અંદર. હવે ટૂંકમાં યોગ વશિષ્ઠ ઇઝ સાયન્સ ઓફ કોન્શિયસનેસ. મેમ ચાર દ્વારપાલ નો રિપીટ કરું ને નામ? દ્વારપાળ, મુક્સ કે નામ. નામ 4 દ્વારપાળ એવું લખવાની જરૂર હમણાં ચાલે બધું લખાવીશ. હા, એવું મેમ તો લખાવીશ. આપણે હેડિંગ ના તો પછી આપણે વૈરાગ્ય પ્રકરણ નહીં લખવાનું ને હેડિંગમાં? ના વૈરાગ્ય પ્રકરણ નહીં આવે એમાં આપણે કઈ ઘણો મિસ્ટેક થઈ ગયો. ટૂંકમાં આ બધું છે ને બહુ જેને કહે ને હાઈલી ફિલોસોફિકલ. This subject is very highly philosophical and this Yoga Vasishtha is science of consciousness. ચેતનાનું આખું વિજ્ઞાન છે. આપણે સમજવા જેવું છે. This is scientifically proven. મહર્ષિ વશિષ્ઠ રામને સાયન્ટિફિકલ વે ઉપર સમજાવે છે આખી. જેટલી વસ્તુ રામે વૈરાગ્યના જેટલા પ્રશ્ન કર્યા સાચા છે ખોટા, આપણે કઈ તો માચ જોઈએ ખરેખર સાચા છે. અને મહર્ષિ વશિષ્ઠે જેટલા જવાબ આપ્યા છે એ સાચા છે. રિયલ લાઈફમાં એ જરૂરી બધા આપણને ખબર છે કે આવી રીતે જ હોય. એમાં છે મોક્ષ કે 4 દ્વારપાલ, મીન્સ ચોકીદાર, દ્વારપાલ. મોક્ષમાં જવા માટેના 4 દ્વારપાલ છે એની વાત છે. કે સંસાર છે ને એ એક સાગર જેવું છે. એને પાર કરી અને જો જાવો હોય તો આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે શું કરવાનું? તો કે એક એવો મહેલ છે ને મહેલમાં 4 દ્વારપાળ છે. 4 દ્વારપાળ સ્તંભ, વિચાર, સંતોષ અને સત્સંગ, આ 4 છે. આજે આપણે 4 વિશે જેટલા લખાય 1 કે 2 આપણે લખીએ. પછી આપણે 20 મિનિટની વાર છે. ચાલો લખો. મોક્ષ કે 4 દ્વારપાલ. મોક્ષ કે 4 દ્વારપાલ. પેલું શ્રમ, એની સામે પેલા એક સેન્ટેન્સમાં હું કહી દઉં એટલે તમને શું માનું કે આપણને યાદ રહે. શ્રમ એટલે શું? તો કે મન કી શાંતિ. સમ મીન્સ મન કી શાંતિ અથવા ઇન્દ્રિય નિયંત્રણ, મન કા ઉપર કા કંટ્રોલ. આ ઘણું બધું લખી શકાય જે લખવું હોય. ઇન્દ્રિય નિયંત્રણ કહી શકાય શ્રમ એટલે. ઇન્દ્રિય નિયંત્રણ પણ લખી શકો. પછી વિચાર, એક જ સેન્ટેન્સમાં વિચારની સામે લખો विवेक और आत्मचिंतन. विचार तो विवेक और आत्मचिंतन. तीसरू है संतोष, जो प्राप्त है उसी में तृप्ति. संतोष से जो प्राप्त है उसी में तृप्ति. और चौथું છે સત્સંગ. સત્સંગ મીન્સ આપણે ધૂન ભજન કરીએ, ભગવાનનું નામ લઈએ, એટલા પૂરતો સાચું સત્સંગ કહી શકાય, પણ એટલો જ અર્થ સીમિત નથી. દરેક જગ્યાએ, દરેક પલ, એક દિવસ, એક મિનિટ, એક કલાકમાં સત્કા સંગ. જે સત્ય છે એનો સંગ કરવો, એના વિશે જ વિચારવું, સત્ય માટે જીવવું, એનો મતલબ સત્સંગ. સત્સંગ બરાબર. સત્ય કા સંગ એક જ લીટીમાં લખવાનું. સત્ય કા સંગ, સત્સંગ એટલે. ચાલો
સૌથી પહેલો પોઈન્ટ આપણે લખીએ સમ ઉપર. श्रम का अर्थ लखो. श्रम क्या है मीन्स के श्रम क्या है सम विषे मानो के लखशु आपणे. घणीवार एवुं पूछे चारे चार नी एक एक लिटीमां व्याख्या आपी कोई पण एकनुं वर्णन करो. बराबर. समनुं के विचारनुं के संतोषनुं सत्संगनुं के. અને જો પ્રશ્ન 10 માર્કનો આવે તો ચારે ચાર પૂછી લે. ચલો લખો પેલો સમ. सम का वास्तविक अर्थ. श्रम का वास्तविक अर्थ मन को बाहरी विषयों से अंदर की तरफ खींचना. मन को बाहरी विषयों से अंदर की तरफ खींचना. मन का विषयों की तरफ भागना बंद. मन का विषयों की तरफ भागना बंद. विषय એટલે કાઉન્સમાં લખી નાખો. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ આપણને ખ્યાલ જ હોય છતાં કાઉન્સમાં લખી નાખો. ઘણીવાર વાંચતી વખતે કયા વિષય આપણને યાદ ન આવે તો વિષય કાઉન્સમાં લખો. કામ, ક્રોધ, લોभ और मोह. सम मन की वो उच्च अवस्था है. श्रम मन की वो उच्च अवस्था है जहां इच्छाओं और विचारों का कोलाहल शांत हो जाता है. श्रम मन की वो उच्च अवस्था है जहां इच्छाओं और विचारों का कोलाहल शांत हो जाता है. खाली सांभळो लखवानुं बंद. सम विषे समझी लईए कि सम एक्जेक्टली छे शुं. तो के जे सम छे ने એ મનની એવી ઉચ્ચ અવસ્થા છે જે બહારના વિષયો તરફ મન ભાગતું બંધ થઈ જાય એને શ્રમ કહેવાય. પછી બહાર જેને કહેવાય ને બહારની બધી જેટલી પાંચે પાંચ ઇન્દ્રિયોથી મન ભાગે છે ઇન્દ્રિયો દ્વારા. આંખથી કંઈક જોતા હોય આપણે અત્યારે ભલે બેઠા બેઠા લખતા હોય આંખથી જોતા હોય બીજું હોય કાનથી સાંભળતા હોય બીજું. આપણે ઘણીવાર એવું બને હાથથી લખવાનું બદલે કંઈ બીજું કામે કરતા હોય. આપણે આપણી જે ઈચ્છા પ્રમાણે આપણી ઇન્દ્રિયો ચાલતી હોય બધી. ઇન્દ્રિયોની પાછળ આપણું મન ભાગતું હોય. એટલે એ બધા વિષયો છે એ બંધ થઈ જાય. ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવાની જે ક્રિયા છે ને એને શ્રમ કહેવાય. ઋષિ વશિષ્ઠ બહુ સરસ કહે છે કે શ્રમ એકવાર જો શ્રમ જે છે ને એની સાથે દોસ્તી થઈ જાય અથવા તો શ્રમ સમજાઈ જાય અથવા તો શ્રમ જીવનમાં ઉતરી જાય તો રાજા પાઠમાં જે મને કેમ સ્વર્ગનું સુખ હોય રાજા પાઠ જેને કહેવાય એનું સુખ હોય એનાથી વધારે આનંદની અનુભૂતિ થાય. આમાં वशिष्ठ ऋषि ना शब्दों से कि राजा पाठ से भी जो आनंद मिलता है ना स्वर्ग के सुख से भी अधिक आनंद सम को प्राप्त करके मिलता है. एक बार सम आपने टूंकमा जीवन में उतरी गयो सम नो गुण. आमां सरस एक उदाहरण वशिष्ठ ऋषि आप्युं छे कि गंदू तळाव होय अने तळावनी अंदर शुद्ध प्रतिबिंब क्यारे देखाय के ज्यारे पाणी शांत थई जाय. એટલે જ્યારે શ્રમ આવે એટલે જેને કે ઓટોમેટિકલી આપણે શાંત જ થઈ જાય. ઇન્દ્રિયો ભાગવાનું બંધ કરે એટલે મન ઘણા બધા લેવલે શાંત થઈ જાય. ચલો આગળ લખો. મેમ હા ક્ષમ એટલે ક્ષત્રિયનું ક્ષમ હશે કે શ્રમ નહીં શ્રમ 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 સગડીનો શ્રમ. ઓકે શ્રમ નહીં ક્ષમા નહીં શ્રમ શ્રમ. આજે હું છે ને તમે ઈ ચારે ચાર અંદર બુકમાં લખી નાખી. શ્રમ વિચાર સંતોષ અને સત્સંગ. શ્રમ નહીં કે એચ એ વાળો સમ નહીં એચ એચ એમ સમ. ક્લિયર? સારું થયું પ્રશ્ન પૂછ્યો. આવી ગોટાળો હોય તો પૂછી લેવાનો વચ્ચે. હો शमन યસ શમન. શમન વાળો શમ શમ. શમન મીન્સ શાંત થવું. આ શમ છે. શમન મીન્સ કોઈ પણ વસ્તુનું શમન એને કહેવાય ને ઉત્પન્ન શમન ઈ પ્રકારનો શમન ઈ શબ્દ આવે છે. આ તો ખાલી શમ છે. શમ મીન્સ ઇન્દ્રિયોને લગતો છે મનને લગતો શબ્દ છે. ઇન્દ્રિયોનું શમન એટલે શમન થઈ શકે. ઇન્દ્રિય શમન મીન્સ શમન. શમન શબ્દ ઘણી જગ્યાએ વાપરી શકાય. બાકી શમ શબ્દ છે ને એ છે એમ શમ. समझाई गયું? हाँ मैम. स्तम मतलब अपनी इंद्रियों को
वश में रखना। सम मतलब अपनी इंद्रियों को वश में रखना। सुख दुख लाभ लाभनी लाभ और हानि। सुख दुख लाभ गैरलाभ लखी सको या हानि लखी सको। हर परिस्थिति में खुश रहना। जीवन में जे चाले घणे संतो होय के ने भगवान नु आपेલું બધું મંજૂર છે કે લાભ થાય હાનિ થાય સુખ હોય દુઃખ હોય બધું મંજૂર। આ શમની અંદર બધું આવશે કે સુખ दुख लाभ हानि हर परिस्थिति में खुश रहना। और ऋषि वशिष्ठ कहते हैं शम वो आनंद है न तो राजा पाट से मिलता है न तो स्वर्ग से सुख से भी मिलता है। शम वो आनंद है मीन्स के सम में वो आनंद है न तो वो आनंद राजा पाट से मिलता है न तो वो आनंद स्वर्ग के सुख से मिलता है। न तो राजा पाट से वो आनंद मिलता है न स्वर्ग के सुख से मिलता है। ये मन की वो अवस्था है ये मन की वो अवस्था है जो संसार की सारी पीड़ा शांत कर देता है। ये मन की वो अवस्था है जो सारी पीड़ा शांत कर देता है। मतलब एग्जाम्पल છે તમારી રીતે તમે લખી નાખજો। હું તે સ્કીપ કરી નાખું છું કે તળાવનું કીધું ને કે તળાવની અંદર ગંદુ પાણી હોય હિન્દીમાં લખી નાખવાનું બરાબર છે। ગંદા પાણીમાં ડોડ નીચે બેસી જાય પછી જ પ્રતિબિંબ આપણું આપણને દેખાય। જો લખવું હોય તો નથી લખવું તો પણ નહીં બરાબર। શાંતિ એટલે શું એના માટે यह मन की वह अवस्था है जो यह मन की वो अवस्था है जहाँ संसार की सारी पीड़ा शांत हो जाती है। जहाँ संसार की सारी पीड़ा शांत हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट विचार। बहु मस्त છે કન્ટિન્યુઅસ। તમે નિર્વિચાર ક્યારે હોય જ નહીં। આપણે કન્ટિન્યુઅસ વિચાર જ કરતા હોય બેઠા બેઠા બેઠા। કેટલી પ્રકારના સારા આવે ખરાબ આવે કોકનું બુરું કરવાના આવે કોકનું સારું કરવાના આવે। જેવી વ્યક્તિ જે પ્રકારનો ગુણ સાત્વિક વ્યક્તિને સારા વિચાર આવે રજો હોય તો બેને રજોગુણી વ્યક્તિ હોય તો બે વિચાર મિક્સ આવે અને તમોગુણી વ્યક્તિ હોય તો કન્ટિન્યુઅસ કોકને ભાંડવાનું જેને બીજાને ખરાબ જ કહેવાનું। મારું કેવી રીતે સારું થાય બીજાનું કેવી રીતે ખરાબ થાય। જે પ્રકારનું જીવાત્મા એ પ્રકારના એના વિચાર। વિચારમાંથી ક્યારે કોઈ વ્યક્તિ મુક્ત થતી જ નથી। સતુ દીર્ઘકાલ્ય નૈરંતર્ય સેવિતો દ્રઢભૂમિ। કન્ટિન્યુઅસ મનને એમાંથી ખેંચવું પડે વિચારમાંથી। એટલે તો આપણે પછી ધ્યાન પ્રાણાયામ આપણે ઘણું બધું જાણીએ છીએ એ બધા મનને ખેંચવાના ઉપાય છે શાંત કરવાના ઉપાય છે। મનને ક્યાંકથી લઈ આવવું એટલે આપણું કન્ટિન્યુઅસ મનમાં વિચાર 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 ચાલતા જ હોય। જ્યારે વિચારનું નિયંત્રણ આવે એટલે આ બીજો દ્વારપાળ કીધો છે મોક્ષ સુધી પહોંચવાનો। લખો નેક્સ્ટ વિચાર थिंकिंग। योग वशिष्ठ में विचार को दूसरा द्वारपाल माना गया है। योग वशिष्ठ में विचार को दूसरा द्वारपाल माना गया है। योग वशिष्ठ अनुसार योग वशिष्ठ दर वखते आखું ન લખવું તો વાય અને વી કરી નાખો। योग वशिष्ठ वाय અને वी એટલે આપણને એને એકમાં કૌંસમાં એકવાર લખી નાખવું योग वशिष्ठ वाय और वी નો મતલબ એમ। એટલે ઘડી વળી ટૂંકમાં योग वशिष्ठ આવી જ રાખશે લખવાનું ટૂંકમાં વાય અને વી કરી નાખવાનું એટલે આપણે લખવામાં થોડી ઝડપ થાય। योग वशिष्ठ अनुसार विचार वो ज्ञान का प्रकाश है। विचार वो ज्ञान का प्रकाश है जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करता है। योग वशिष्ठ अनुसार विचार वो ज्ञान का प्रकाश है जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करता है। विचार એટલે ટૂંકમાં સ્વયંનું વિશ્લેષણ કરવું
વિશ્લેષણ, પોતાનું વિશ્લેષણ એટલે શું? કે શરીર, મન અને બુદ્ધિ આનાથી જે પાર વસ્તુ ચાલે છે ને એને ખોજવી, એવો વિચાર હોવો જોઈએ કે શરીર છે, મારી બુદ્ધિ છે અને મન છે, આ ત્રણ વસ્તુ ભેગા થઈને વિચાર કરે છે, એની પાર શું છે એ ખોજવું. મીન્સ વિચાર કેવો? તો કે આવો હોવો જોઈએ. એની પાર જે કઈ વસ્તુ છે તો એને ખોજવી. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ લખો. योग वशिष्ठ अनुसार स्वयं का विश्लेषण करके शरीर, मन और बुद्धि के पार, शरीर, मन और बुद्धि के पार जो चेतना है उसे खोजना. એટલે આમાં બધામાં આત્મ સાક્ષાત્કાર, સ્વયંનું વિશ્લેષણ જ આવશે કે જે અંદરની જે પરમ ચેતના છે એ ક્યારે, મને એના વિશે પહેલા ખબર તો પડવી પડે ને. હું મારું વિશ્લેષણ કરું, મારા વિશે કંઈક સમજું તો પછી હું અંદર ઉતરી શકું ને. એવું યોગ વશિષ્ઠ ઋષિ ડાંગરે કહે છે. એટલે બુદ્ધિથી પર જે ચેતના છે, કારણ કે આપણને સમજ જ નથી. मैडम वो शरीर मन और बुद्धि के पार फिर क्या बोला था? बुद्धि के पार जो चेतना है उसे खोजना. संसार की अनित्यता को समझना. नित्य, अनित्य, पवित्र, अपवित्र. चौथું કે પાંચમું સૂત્ર કેટલામું છે योग वशिष्ठ આપણે योग सूत्रની અંદર? બરાબર છે. એમાં ઋષિ એ જ કહે છે संसार की अनित्यता को समझना और जो कुछ भी दृश्यमान है वो परिवर्तनशील और नाशवान है. आई रिपीट, संसार की अनित्यता को समझना और जो कुछ भी दृश्यमान है वह परिवर्तनशील और नाशवान है. એટલે બહુ સરસ ભગવાન શ્રી રામને વશિષ્ઠ ઋષિ કહે છે કે સંસાર છે ને અનિત્ય છે, પરિવર્તનશીલ છે. તમે આપણે કન્ટિન્યુઅસ મહેસૂસ કર્યું છે કોઈ વસ્તુ સાતત્ય અહીંયા હોતી જ નથી. આજે છે કાલે નથી. ભગવાન રામને એટલા માટે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો હતો કે આમાં તો કઈ કન્ટિન્યુટી કઈ છે જ નહીં. આજે જે વસ્તુ છે કાલે નથી. જીવન એક્ઝેક્ટલી આપણું જીવન પણ એવું છે. એનું કોઈ એવું નથી કે આપણે છીએ જ, રહેશું જ, બનેલા જ રહેશું, એવું નથી. ક્ષણભંગુર છે બધું, પરિવર્તનશીલ છે, નાશવાન છે. જેટલું દ્રશ્યમાન જે કાંઈ દેખાય છે આપણી આંખથી આપણને એ બધું જ નાશવાન છે. એટલે આ સમજવાની વાત છે. લખી લીધું. संसार की अनित्यता को समझकर जो कुछ भी दृश्यमान है वह परिवर्तनशील है और नाशवान है. उस परम तत्व की खोज करना जो हमेशा एक जैसा रहता है. विचार केवो होवो जोईए? उस परम तत्व की, लखो, उस परम तत्व की खोज करना जो हमेशा और एक जैसा रहता है. જે હંમેશા રહે છે અને એક જેવું જ રહે છે. उस परम तत्व की खोज करना કે મનના વિચારને ક્યાં લઈ જવા? તો કે उस परम तत्वની खोज કરવી કે જે હંમેશા છે અને કાયમને માટે બનેલો જ રહે છે. એ કયો છે? તો કે ઈશ્વર છે, પરમ ચેતના તત્વ જ છે. બાકીનું કાંઈ સત્ય છે જ નહીં. કેટલું મસ્ત લખ્યું છે કે उस परम तत्व की खोज करना जो हमेशा एक जैसा रहता है. नेक्स्ट पॉइंट में ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि बिना विचार किए गया तप, दान, पूजा फलदायी नहीं होता. बिना विचार किया गया तप, दान और पूजा फलदायी नहीं होता. કે જ્યારે પણ દાન કરો, તમે તપ કરો, મીન્સ તમે જે કાંઈ સ્તોત્ર, મંત્ર, જપ, તપ, ચાલવું, પૂજા પાઠ જે કાંઈ કરો એ વિચાર કરીને કરવાના કે હું શું કરું છું, આનું ફળ શું હોઈ શકે. તપ કઈ રીતે કરી શકાય? હું જે તપ કરું તો મારે ક્યાં પહોંચવું છે, શેના માટેનું તપ કરું છું, એકવાર પૂછવું. મનની સાથે બેસીને પૂછવાના પ્રશ્નો છે બધા. દાન કરવું, કયું દાન શ્રેષ્ઠ કહેવાય, કયું દાન મારે કરવાનું છે. પૂજા, કઈ પૂજા કરવાની. એટલે બહુ સરસ કે ઋષિ વશિષ્ઠ કે बिना विचार किया गया तप, दान और पूजा फलदायी नहीं होता है. અને લાસ્ટમાં ભગવાન રામને કહે છે, ચાલો એક જ મિનિટ આપણે થોડુંક લખી લઈએ પછી નેક્સ્ટ આપણે પૂરું કરીશું કે હે રામ, लिखो, हे राम,
विचार रूपी कल्प वृक्ष जिसके पास है, हे राम, विचार रूपी कल्प वृक्ष जिसके पास है उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। हे राम, विचार रूपी कल्प वृक्ष जिसके पास है उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति निरंतर विचार का अभ्यास करता है, जो व्यक्ति निरंतर विचार का अभ्यास करता है उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। मैम, जो व्यक्ति निरंतर विचार की, जो व्यक्ति, एक मिनट, विचार रूपी, हे राम, विचार रूपी कल्प वृक्ष जिसके पास है उस व्यक्ति को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति निरंतर विचार का अभ्यास करता है उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। એટલે આની અંદર છે ત્યારે હું વાંચે યોગ વશિષ્ઠ, ત્યારે વશિષ્ઠ ઋષિ રામને એવું કહે છે કે મનને છે ને ટૂંકમાં એનો અભ્યાસ કરવો હોય ને મનનો, તો એની અંદર તમારે ખાલી મનને શું વિચાર કરે છે એ જોવું તમારે, તમારું મન શું વિચાર કરે છે 2 મિનિટ અટકી અને ત્યાં જોવું તમારે, કલાક 1.5 કલાક થાય એટલે મન શું વિચાર કરે છે બસ એ જોવાનું। અને વિચાર છે ને કલ્પવૃક્ષ કીધો છે, વિચાર જેવા તેવા ને, વિચાર તો કલ્પવૃક્ષ જેવું કે છે। પણ ક્યારે વિચાર કલ્પવૃક્ષ બને કે જ્યારે હું એને સહી દિશામાં લઈ જાઉં ત્યારે, આત્મખોજ માટે લઈ જાઉં ત્યારે, બુદ્ધિ નિર્મળ થાય ત્યારે। એટલે આપણે તો કઈ બ્રહ્મ કે મોક્ષ નથી જોતો, પણ એટલીસ્ટ જ્યારે તમે વાંચો છો, કાંઈ પણ કાર્ય કરો છો, એટલીસ્ટ પ્રેઝન્ટ રહેવું છે, એનો જ વિચાર કરવો એ સમય, બીજી જગ્યાએ ભટકવું નહીં। બરાબર છે? એક્ઝામ્પલ માટે એક વસ્તુ કહી શકે, જ્યારે ક્રોધ આવે ત્યારે 1 સેકન્ડ રોકીને પૂછવું મને શું કામ આવ્યો, આજ મારું અસલી સ્વરૂપ છે, હું આવો જ ક્રોધ કરી જ રાખું? નો, બસ। એટલે આ એક જેને કહેવાય ને એક આખું સાયકોલોજીકલ, મેં પહેલા જ કીધું કે માનસ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ છે ને એ યોગ વશિષ્ઠ કરાવે છે આપણને। એકદમ કમ્પેરિઝન કરજો કન્ટિન્યુઅસ, બરાબર છે? 5 વાગી ગયા છે આઈ થિંક। આવ્યા છે કોઈ? હેલો, હા, સોનલ મેમ આવ્યા છે। હા, ઓકે ઓકે, ચાલો હું તમારી પ્રેઝન્ટ લઈ લઉં। સોનલબેન એક જ મિનિટ હાજરી લઈ લો। હાલો, નંબર 1, Yes, madam. Present Vaishali Bavalia. નંબર 2, Yes, ma'am. નંબર 3, Yes, ma'am. નંબર 4, Yes, ma'am. નંબર 5, નંબર 6, Yes, ma'am.